जो आजना विडियो में आपणे धोरण 7 गणित विषय में प्रकरण 9 की शुरुआत करिए। तो प्रकरण नंबर 9 है सम्मेय संख्याओं। तो सौथी पहला सम्मेय संख्याओं एटले शुं? तो कि सम्मेय संख्याओं एटले पी छेद में क्यू स्वरूप एटले कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या बधी ज संख्याओं एमां समावेश थाय छे। तो आपणे थोड़ुं आगळनुं रिविजन करीए कि प्राकृतिक संख्या कोने कहेवाय, पूर्णांक संख्या कोने कहेवाय, पूर्णांक संख्या कोने कहेवाय, बराबर। तो प्राकृतिक संख्या कोने कहेवाय कि बधी ज धन संख्याओना समूहने प्राकृतिक संख्या कहे छे। जेटली बी बधी धन संख्या छे प्लस वाળી संख्याओ तेना समूहने प्राकृतिक संख्या कहे छे। जेम के जो 1 2 3 4 5 एम डैश डैश। प्राकृतिक संख्याओ केवी छे? असंख्य छे। प्राकृतिक संख्या केवी छे? असंख्य। प्राकृतिक संख्याओं ने केवी संख्याओं कही शकाय छे? प्राकृतिक संख्या ने गणतरीनी संख्याओं पण कहे छे, बराबर। प्राकृतिक संख्या एटले 1 2 3 4 5 6 7 एम संख्या ए बधी संख्याओना समूहने प्राकृतिक संख्या कहेवाय। तो पूर्ण संख्या एना पछी आवे कि पूर्ण संख्या एटले शुं? तो कि शून्य अने बधी ज धन प्राकृतिक संख्याना समूहने पूर्ण संख्या कहेवाय। शून्य एटले 0, 0 अने बधी जेटली धन प्राकृतिक संख्या जे प्लस वाળી ए बधी संख्याना समूहने शुं कहेवाय छे? पूर्ण संख्या कहेवाय छे। जेम के 0 1 2 3 4 एम डैश डैश असंख्य, बराबर। हवे जोईए पूर्णांक संख्या कि पूर्णांक संख्या कोने कहेवाय? तो पूर्णांक संख्या एटले एमां शून्यनो पण समावेश थाय, धन संख्यानो पण समावेश थाय अने ऋण संख्याओने एटले के माइनस वाળી संख्याओनो पण समावेश थाय। तो कि शून्य, धन संख्या अने ऋण संख्याना समूहने पूर्णांक संख्या कहे छे। एक्जाम्पल तरीके जो वच्चे 0 होय, 0 नी जमणी बाजू बधी प्लस वाળી संख्या 1 2 3 4 आ पण असंख्य होय अने 0 नी डाबी बाजू ए माइनस वाળી संख्या -1 -2 -3 एम डैश डैश असंख्य, बराबर। पूर्णांक संख्या में 0 नो पण समावेश थाय, धन संख्या नो पण समावेश थाय अने ऋण संख्या नो पण समावेश थाय छे। हवे जोईए सम्मेय संख्या कि सम्मेय संख्या एटले कि सम्मेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या वगैरह बधी संख्याओनो समावेश थाय छे। तो सम्मेय संख्या ने पी छेद में क्यू स्वरूपे दर्शावाय छे। प्राकृतिक नहीं, सम्मेय संख्या। सम्मेय संख्या ने पी छेद में क्यू स्वरूप में दर्शाववामां आवे छे। जेम के जो 10 छेद में 7, 11 छेद में 6, 6 छेद में 5 एम डैश डैश, बराबर। एटले अंश अने छेद वाળી संख्या आवे। जेम के जो 13 ना छेद में 7, 13 सप्तमांश, तो एमां अंश कयो छे? 13 अने छेद कयो छे? 7। तो अंश 13 छे अने छेद 7 छे, तो एवी संख्या कई? 13 ना छेद में 7। હવે બીજી રીતે તમને અંશ અને છેદ આપ્યો અને સંખ્યા લખવાની હોય તો અંશ બરાબર 17 અને છેદ બરાબર 14 હોય તો એ સંખ્યા કઈ બને? 17 ના છેદમાં 14, બરાબર। આવી બધી સંખ્યાઓને શું કહેવાય? સમમેય સંખ્યા કહે છે। હવે જોઈએ ગુણધર્મો કે સમમેય સંખ્યાના ગુણધર્મો। હવે આ સમમેય સંખ્યાના ગુણધર્મો એ આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું જ્યારે સોલ્યુશન કરીશું ત્યારે આપણને કામ લાગશે। તો જોઈએ ગુણધર્મો। તો સૌથી પહેલો ગુણધર્મ છે સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ। સૌથી પહેલો ગુણધર્મ સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ। તો સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મનું વિધાન શું છે કે કોઈપણ બે સમમેય સંખ્યાનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરતા પરિણામ એક સરખું જ મળે છે। કોઈપણ બે સમમેય સંખ્યાનો સરવાળો જ્યારે આપણે કરીએ અને ક્રમ બદલી નાખીએ ગમે તે ક્રમ, પરિણામ એક જેવું જ મળે છે, એને કહેવાય સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ। ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવીએ। બે સંખ્યા છે 3 દૂતીયાંશ વત્તા 5 દૂતીયાંશ એટલે 3 છેદમાં 2 વત્તા 5 છેદમાં 2, બરાબર। હવે ક્રમ બદલી નાખીએ। 5 દૂતીયાંશ પ્લસ 3 દૂતીયાંશ એટલે 5 છેદમાં 2 વત્તા 3 છેદમાં 2। તો બે સંખ્યાઓનો ક્રમ બદલ્યો અને સરવાળો કરે તો પરિણામ કેવું મળે છે? એક સરખું જ મળે છે। જેમ કે જો છેદ સરખું છે તો અંશનો સરવાળો 3 વત્તા 5 છેદમાં 2, 3 ને 5 8 છેદમાં 2, 8 દૂતીયાંશ જવાબ આવે। ક્રમ બદલીને સરવાળો કરીએ કે 5 દૂતીયાંશ વત્તા 3 દૂતીયાંશ છેદમાં 2 2, સમછેદી સંખ્યા એટલે છેદમાં 2 અને અંશમાં 5 વત્તા 3।
5 ને 3 પણ કેટલા થાય? 8. એટલે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરતાં પરિણામ કેવું મળે છે? એક સરખું જ મળે છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં કયા ગુણધર્મોનો ઉપયોગ થાય? કે સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ. બરાબર. બીજો ગુણધર્મ છે કે ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ. ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે એનું વિધાન છે કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર ગમે તે ક્રમમાં કરતાં પરિણામ એક સરખું જ મળે છે. કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓનો જે ગુણાકાર છે, ગુણાકાર, હવે આમાં આગળ સરવાળો હતો, હવે આમાં ગુણાકાર છે કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર ગમે તે ક્રમમાં કરતાં પરિણામ કેવું મળે? એક સરખું જ મળે છે. જેને શું કહેવાય? ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ કહેવાય. જેમ કે જો 4/7 ગુણ્યા 5/9. હવે ક્રમ બદલી નાખીએ. 5/9 ગુણ્યા 4/7. કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર આપણે ગમે તે ક્રમમાં કરી નાખીએ, જો પરિણામ કેવું મળે? એક સરખું. 4×5 = 20, 7×9 = 63, એટલે 20/63. 5×4 = 20, 9×7 = 63. એટલે 20/63 ને 20/63. પરિણામ કેવું મળ્યું છે? એક સરખું જ મળે છે. તો આ કયો ગુણધર્મ છે? ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ છે. હવે ત્રીજું, સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ. સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ. હવે જૂથ આવ્યું. ક્રમનો ગુણધર્મ 2 પતી ગયા. હવે જૂથનો ગુણધર્મ શું કહે છે? કે કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યાઓમાંથી બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી તેમાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા પરિણામ એક સરખું જ મળે છે. કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યા લેવાની. 3 સમય સંખ્યાઓમાંથી કોઈ પણ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી તેમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા? ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા પરિણામ એક સરખું જ મળે છે. જેમ કે જો આ 3 સંખ્યાઓ આપણે લીધી, 3 સપ્તમાંશ વત્તા 4 સપ્તમાંશ વત્તા 5 સપ્તમાંશ. એવી રીતે અહીંયા પણ 3 સંખ્યા, 3 સપ્તમાંશ વત્તા 4 સપ્તમાંશ વત્તા 5 સપ્તમાંશ. પણ શું કરવાનું? કોઈ પણ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરી તેમાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરવાની. એટલે પહેલી બે સંખ્યાનો સરવાળો કરીને એમાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરી. પહેલી બે સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય? 3 વત્તા 4. તો 3 ને 4 7/7. તો બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી એમાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા એટલે +5/7. છેદ સરખો છે એટલે 7 + 5 12/7 જવાબ આવ્યો. એવી રીતે અહીંયા 3/7 વત્તા 4/7 વત્તા 5/7. છેલ્લી બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીએ. 4 ને 5 9/7. એમાં જે ત્રીજી સંખ્યા જે વધી હતી એ ઉમેરી દઈએ. 3/7 વત્તા 9/, તો 3 ને 9 12/7. સરવાળો આપણે કરી નાખ્યો. તો જો પરિણામ કેવું મળે છે? એક સરખું જ મળે છે. તો આ કયો ગુણધર્મ છે? સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ છે. બરાબર. એટલે 3 સંખ્યાનો સરવાળો આપ્યો હોય અને બેનું જૂથ આપ્યું હોય તો એ ગુણધર્મ કયો કહેવાય? સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ કહેવાય. હવે આની જ રીતે સેમ ગુણાકાર માટે ગુણધર્મ જોઈએ. હવે જો ચોથો ગુણધર્મ છે ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ. તો ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ તો કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યાઓમાંથી બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરી તેને ત્રીજી સંખ્યા વડે ગુણતા પરિણામ એક સરખું જ મળે છે. સરવાળામાં સરવાળો કરીને આવે અને ગુણાકારમાં ગુણાકાર કરીને. બરાબર. વિધાન બંનેનો એક સરખું જ છે કે કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યાઓનો માંથી બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી તેને ત્રીજી સંખ્યા વડે ગુણતા પરિણામ એક સરખું જ મળે છે. જેમ કે જો એના એ જ ઉદાહરણ લઈએ પણ હવે ગુણાકાર કરીએ. 3/7 ગુણ્યા 4/7 ગુણ્યા 5/7 બરાબર 3/7 ગુણ્યા 4/7 ગુણ્યા 5/7. પહેલી બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ. 3 ચોક 12/49 ગુણ્યા 5/7 એટલે 12×5 = 60/49 ગુણ્યા 7 એટલે 343. પહેલી સંખ્યાનો ગુણાકાર આવી ગયો. હવે 3/7 ગુણ્યા 4/7 ગુણ્યા 5/7. તો છેલ્લી બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીને એમાં આ સંખ્યા ગુણીએ એટલે પહેલી સંખ્યા 3/7 એમની એમ ગુણ્યા 4×5 = 20 / 49. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ. 20 × 3 = 60
60/343. એટલે કોઈ પણ ત્રણ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ, બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ અને ત્રીજી સંખ્યા વડે ગુણતા પરિણામ કેવું મળે છે? એક સરખું જ મળે છે. બરાબર, આ છે ગુણાકાર માટે જૂથનો ગુણધર્મ. હવે પાંચમો ગુણધર્મ છે કે વિભાજનનો ગુણધર્મ. વિભાજનનો ગુણધર્મ એટલે શું કે ગુણાકારનો સરવાળા પર વિભાજન કેવી રીતે થાય? કૌંસમાં તમને બે સંખ્યાઓ સરવાળામાં આપી હશે અને બહાર કૌંસની બહાર એક સંખ્યા આપી હશે ગુણાકાર. તો આનું વિભાજન કરવું પડે તો કે જે બહાર જે સંખ્યા હોય એનો ગુણાકાર અંદર રહેલી બંને સંખ્યાઓ જોડે થાય. જેમ કે 4/9 ગુણાકાર 2/9 જોડે થાય એટલે 4/9 ગુણ્યા 2/9, વચ્ચે પ્લસ છે તો પ્લસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ. 4/9 ગુણાકાર 5/9 જોડે એટલે 4/9 ગુણ્યા 5/9, 4 દુ 8/9 = 81, 8/81 વત્તા 4 × 5 = 20/981. બરાબર. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ. સમછેદી એટલે છેદમાં 81, 20 ને 8 28/81. આને કહેવાય વિભાજન કર્યું. તો વિભાજન એટલે બહાર જે સંખ્યા હોય એનો ગુણાકાર અંદર રહેલી બંને સંખ્યાઓ જોડે થાય, પછી સરવાળો હોય કે બાદબાકી હોય. બરાબર, આને કહેવાય વિભાજનનો ગુણધર્મ. હવે છે વિરોધી સંખ્યા. વિરોધી સંખ્યા એટલે કોઈ પણ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા એટલે શું કે જો આપેલી સંખ્યા પ્લસમાં હોય તો તેની વિરોધી સંખ્યા માઇનસ થાય. એટલે કોઈ પણ સંખ્યા આપણને આપી હોય એની વિરોધી સંખ્યામાં ફક્ત નિશાની જ બદલાય, રકમમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. અને જો આપેલ સંખ્યા માઇનસમાં હોય તો તેની વિરોધી સંખ્યા પ્લસ થાય. એટલે પ્લસમાં હોય તો માઇનસ થાય, માઇનસમાં હોય તો પ્લસ થાય. તો સંખ્યામાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય નહીં, ફક્ત નિશાની જ બદલાય છે. બરાબર, સંખ્યામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ના થાય, ફક્ત શું બદલાય? નિશાની જ બદલાય છે. જેમ કે ઉદાહરણ સમજાવીએ તો વધારે ખ્યાલ આવે. જેમ કે જો 4ની વિરોધી સંખ્યા -4, જો પ્લસમાં હતું જવાબ આવે માઇનસમાં, સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. -9ની વિરોધી સંખ્યા આવે +9, માઇનસનું પ્લસ થઈ ગયું. 15ની વિરોધી સંખ્યા -15, -29ની વિરોધી સંખ્યા 29. બરાબર, વિરોધી સંખ્યા આને કહેવાય. 4ની -4, -9ની +9, 15ની -15, -29ની 29. આને કહેવાય વિરોધી સંખ્યાઓ. બરાબર. હવે જોઈએ આપણે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ. કે વ્યસ્ત સંખ્યા કોને કહેવાય? કે કોઈ પણ સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે આપેલી સંખ્યામાં અંશનું છેદ અને છેદનું અંશમાં ફેરફાર થાય એને વ્યસ્ત કહેવાય. વ્યસ્ત એટલે છેદમાં છે એ અંશમાં આવે અને અંશમાં છે એ છેદમાં આવે, પણ નિશાનીમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. પ્લસમાં હોય તો પ્લસમાં જ, માઇનસમાં હોય તો માઇનસમાં. નિશાનીમાં કોઈ ફેરબદલી ના થાય, ફક્ત સંખ્યામાં ફેરબદલી થાય. જેમ કે જો 8/11ની વ્યસ્ત સંખ્યા 11/8, છેદમાં હતું એ અંશમાં જાય અને અંશમાં હતું એ છેદમાં આવે. એવી રીતે જો -3/7ની વ્યસ્ત સંખ્યા તો માઇનસમાં જ રહે, 7 અંશમાં અને 3 છેદમાં એટલે 7/3. આને કહેવાય વ્યસ્ત સંખ્યાઓ. બરાબર. તો વિરોધીમાં નિશાનીઓ બદલાય, વ્યસ્ત સંખ્યામાં નિશાની બદલાય નહીં, ફક્ત અંશ અને છેદમાં ફેરફાર થાય. હવે આ જે બે વિધાન છે તમારે યાદ રાખવાના કે સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 છે અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે. તો કેમ સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે? કેમ કે સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 એટલે કોઈ પણ સંખ્યાનો સરવાળો 0 સાથે કરો તો જવાબ એની એ જ સંખ્યા આવે, તો એને તટસ્થ સંખ્યા કહેવાય. જેમ કે 3 + 0 = 3, 10 + 0 = 10. તો સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? 0. એવી રીતે ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે. તો તટસ્થ સંખ્યા એટલે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 સાથે કરો, જવાબ એની એ જ સંખ્યા મળે. જેમ કે 15 × 1 = 15 અને -8 × 1 = -8. તો સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે. બરાબર. હવે જો સંખ્યા રેખાની સમજૂતી આપીએ, ધ્યાન રાખજો, કેમ કે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન હમણાં આપણે ચાલુ કરીશું, તો
એમાં તમને કામ લાગશે. એક સંખ્યા રેખા છે, સંખ્યા રેખામાં -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 કેવી રીતે સંખ્યા લખાય? તો સંખ્યા રેખામાં વચ્ચે 0, જમણી બાજુ બધી જ ધન સંખ્યા એટલે કે 1, 2, 3, 4, 5 અને 0ની ડાબી બાજુ બધી માઇનસ સંખ્યા. યાદ રાખવાનું, હંમેશા ધન સંખ્યા ક્યાં હોય? 0ની જમણી બાજુ હોય અને ઋણ સંખ્યા એટલે કે માઇનસવાળી સંખ્યા ક્યાં હોય? 0ની ડાબી બાજુ. તમને ગમે તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂછાય કે -4 છે 0ની કઈ બાજુ છે? તો -4 એ 0ની ડાબી બાજુ છે. 5 એ 0ની કઈ બાજુ છે? 5 એ 0ની જમણી બાજુ છે. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું કે વચ્ચે 0 હોય 0, જમણી બાજુ બધી જ ધન સંખ્યા હોય અને ડાબી બાજુ બધી ઋણ સંખ્યાઓ હોય છે. બરાબર? એટલે આ પ્રકરણમાં અહીંયા સુધીની આપણે સમજૂતી સમજાવેલી છે. જે બી છે ગુણધર્મ છે, વિરોધી સંખ્યા છે, વ્યસ્ત સંખ્યા છે, સંખ્યા રેખા છે, બરાબર, એ બધું તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સમજૂતી સમજવાની, પછી તમારે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન લખવાનું. ઓકે, હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનો પ્રશ્ન નંબર 1ની શરૂઆત કરીએ. આપણે જો સ્વાધ્યાય પોથી પ્રકરણ 9 સમય સંખ્યાઓ, સ્વાધ્યાય પોથીનો પ્રશ્ન નંબર 1 કે પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પહેલું, -2/3 અને 10/-5 એ કિંમતની રીતે ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યાઓ છે. કિંમતની રીતે કેવા છે? સમય સંખ્યાઓ સમાન છે. કેમ સમાન છે? અહીંયા અંશમાં 2 છે, છેદમાં 3 છે. અહીંયા અંશમાં 10 છે અને -5 છે. તો કિંમતની રીતે કેમ સમાન સમય સંખ્યા થાય? કારણ કે બંને સંખ્યાઓ શું છે? સમાન છે. કેમ કે 15 -2/3 અને 10 અને 15 એ 5ના ઘડિયામાં ક્યારે આવે? 5 દુ 10 ને 5 તરી 15. તો -2/3 જ આવે, માટે કિંમત કેવી છે? સમાન. બીજું, -2/-3 એ ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યા છે. કેવી છે? ધન. કેમ ધન? અહીંયા તો માઇનસ છે, પણ શું થાય? અંશ અને છેદ બંને માઇનસ છે, તો માઇનસ માઇનસ ઉડી જાય, તો સંખ્યા કઈ બની જાય? ધન સંખ્યા બની જાય. બરાબર? ત્રીજું, સંખ્યા રેખા ઉપર -3/4 એ 0ની ખાલી જગ્યા બાજુએ છે. હમણાં આપણે સમજૂતીમાં સંખ્યા રેખા તમને સમજાવી છે કે માઇનસવાળી સંખ્યા 0ની કઈ બાજુ હોય? ડાબી બાજુએ. તો જવાબ આવે ડાબી બાજુ. ચોથું, સંખ્યા રેખા ઉપર 4/5 એ 0ની ખાલી જગ્યા બાજુએ છે. 4/5 એટલે પ્લસવાળી સંખ્યા છે. પ્લસવાળી સંખ્યા 0ની કઈ બાજુ હોય? જમણી બાજુ. તો જવાબ આવે જમણી બાજુ. બરાબર? પાંચમી ખાલી જગ્યા એ સંખ્યા રેખા ઉપર -2 અને 2ની વચ્ચે ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યાઓ છે. -2 અને 2ની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા છે? અસંખ્ય સમય સંખ્યા છે. કેમ કે બધી અંશ અને છેદવાળી સંખ્યા અસંખ્ય આવે, તો સંખ્યા રેખા ઉપર -2 અને 2ની વચ્ચે અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે. છઠ્ઠું, 3/5 ને અંશ અને છેદમાં સામાન્ય અવયવ 1 છે, તેથી તે ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યા કહેવાય. હવે અંશ અને છેદમાં સામાન્ય અવયવ 1 હોય તો તે કેવી સંખ્યા કહેવાય? પ્રમાણિત સમય સંખ્યા કહેવાય. પ્રમાણિત સમય સંખ્યા એટલે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ જેનું શોધી શકાય નહીં, એટલે કે છેદ ઉડે નહીં. સાતમું, -45/30 નું પ્રમાણિત સ્વરૂપ ખાલી જગ્યા છે. તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું છે? -3/2. તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ કઈ રીતે શોધાય? જો 45 એટલે 15 તરી 45, 30 એટલે 15 દુ 30, 15 કેન્સલ, આગળ માઇનસ છે એટલે -3/2. આને કહેવાય પ્રમાણિત સ્વરૂપ. એટલે પ્રમાણિત સ્વરૂપ એટલે કોઈ ફરીથી છેદ ઉડવા જોઈએ નહીં. આઠમી ખાલી જગ્યા 1/2 અને 1/5 કરતાં ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યા છે. તો આ 1/2 એ 1/5 કરતાં કેવી છે સમય સંખ્યા? મોટી સમય સંખ્યા છે. બરાબર? 1/2 એટલે 0.50 કહેવાય અને 1/2 એટલે 0.20 કહેવાય. તો 0.50 મોટા કહેવાય, એટલે સંખ્યા કેવી છે? મોટી. 9, 4/7 અને 6/7ની વચ્ચેની એક સમય સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે.
જો છેદ સરખા છે તો વચ્ચેની સમય સંખ્યા આપણે કહી શકીએ 4/7 અને 6/7. 4 ને 6 ની વચ્ચે કઈ સંખ્યા હોય? 5. એટલે જવાબ આવે 5/7. બરાબર. 10મી ખાલી જગ્યા 7/3 પ્લસ -5/3 બરાબર કેટલા થાય? તો જો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જાય એટલે 7/3 -5/3. છેદ સરખા એટલે સમછેદી કહેવાય તો છેદમાં 3. 7માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે? 2. તો 7માંથી 5 જાય તો 2/3. તો જવાબ આવે 2/3. 11 -7/5 અને -2/5 નો સરવાળો ખાલી જગ્યા થાય. હવે આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? -7/5 વત્તા -2/5. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 7 ને 2 9/5. તો -9/5 ને મિશ્રમાં ફેરવીએ તો જો 5 એકા 5 ને 4 9/5 આવી ગયા એટલે જવાબ આવે -1.4/5. અને અપૂર્ણાંકમાં ફેરો 5 એકા 5 5 ને 4 9 9/5 આવી જાય. 12 -3/5 ગુણ્યા 25/6. હવે ગુણાકાર છે તો જો અંશ અને છેદમાં છેદ ઉડે 3 દુ 6 પાયું પાયું 25. તો 5/2 આવે. -5/2 ને આપણે મિશ્રમાં ફેરવીએ તો 2 દુ 4 ને 1 5 5/2. તો એને મિશ્રમાં ફેરવીએ તો -2.1/2. મિશ્રમાં સંખ્યા ફેરવી છે 13. -4/9 ભાગ્યા 8/3 બરાબર કેટલા થાય? -1/6 થાય. કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા જો આપણે ગણતરી બતાવી છે કે કોઈ પણ ભાગાકારની સંખ્યા હોય ડાયરેક્ટ ભાગાકાર કરાય નહીં. તો ગુણાકારમાં ફેરવે તો સંખ્યા વ્યસ્ત થઈ જાય. તો -4/9 ગુણ્યા 3 અંશમાં જાય અને 8/માં એટલે 3/8. હવે છેદ ઉડાડીએ 4 દુ 8 3 તરી 9. અંશમાં કંઈ નહીં, બધું ઉડી ગયું તો 1/3 દુ 6 એટલે જવાબ હવે -1/6. એટલે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર ડાયરેક્ટ નહીં કરવાનો, એને ગુણાકારમાં ફેરવી દેવાનો એટલે સંખ્યા શું થઈ જાય? બીજી સંખ્યા વ્યસ્ત થઈ જાય. પછી અંશ અને છેદમાં છેદ ઉડાડવાના. બરાબર. 14 -3/4 ની વિરોધી સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. વિરોધી એટલે પ્લસનું માઇનસ થાય અને માઇનસનું પ્લસ થાય. તો વિરોધી સંખ્યા 3/4 માઇનસ હતો તો પ્લસમાં. સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. 15મી ખાલી જગ્યા -2/7 ની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો માઇનસનું માઇનસ જ રહે, વ્યસ્ત એટલે છેદનું અંશ અને અંશનું છેદ. તો જવાબ આવે -7/2 સંખ્યા છે. બરાબર. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 પૂર્ણ થાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2માં પણ ખાલી જગ્યા છે કે પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા -1 વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે -1 વ્યસ્ત સંખ્યા કેટલી થાય? -1 જ થાય, એમ કે 1ના છેદમાં કંઈ નહીં તો 1 જ હોય. તો -1 વ્યસ્ત સંખ્યા -1 જ થાય છે. બીજું -3/13 વિરોધી સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો વિરોધીમાં શું થાય? માઇનસનું પ્લસ ને પ્લસનું માઇનસ. તો અહીંયા માઇનસમાં છે તો સંખ્યા આવે +3/13. ત્રીજી ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. કઈ સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી? 0. તો 0ની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. ચોથું, 1ના વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે -1. કેમ? સૌથી પહેલાં જો 1ની વિરોધી કઈ થાય? -1. -1ની વ્યસ્ત સંખ્યા કેટલી થાય? -1 જ થાય. તો જવાબ આવે -1. પાંચમું, પરસ્પર બે વિરોધી બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? 0. પરસ્પર બે વિરોધી એટલે પ્લસ માઇનસ વાળી સંખ્યા. સરખી સંખ્યા કે 1માંથી 1 જાય તો કેટલા આવે? 0 જ આવે. તો એ કોઈ પણ બે વિરોધી સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 0 જ થાય. અને છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા, પરસ્પર વ્યસ્ત બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થાય. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા ને, સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 છે અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યાનો જવાબ આવે 1. સાતમું,
-1.3/5 વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે કોઈ પણ મિશ્ર સંખ્યા હોય ને એની વ્યસ્ત સંખ્યા ડાયરેક્ટ લખી શકાય નહીં, એને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવું પડે. તો જો માઇનસમાં તો છે તો જવાબ પણ માઇનસમાં જ આવે. તો આને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવે 5 એકા 5 અને 3 8. 8/5ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ થાય? 5/8. તો જવાબ આવે -5/8. આ મિશ્રમાં છે એને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવાનું, પછી એની વ્યસ્ત સંખ્યા લખવાની. 8 ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા એની એ જ સંખ્યા છે. તો કઈ સંખ્યા એવી છે કે જેની વ્યસ્ત કરીએ તો એની એ સંખ્યા મળે? તો કે -1. તો કે -1ની વ્યસ્ત સંખ્યા એની એ જ એટલે કે -1 જ આવે. બરાબર. હમણાં આપણે પહેલી ખાલી જગ્યામાં પણ જોઈ ગયા હતા. 9મી ખાલી જગ્યા 5/8 ગુણ્યા 3/5 ગુણ્યા 8/3 બરાબર ખાલી જગ્યા. હવે અહીંયા 3 સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો જવાબ કેટલો આવે? તો 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 8 કરવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા અંશ અને છેદમાં હંમેશા ક્યારેય બી ગુણાકાર હોય અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો તો અંશ અને છેદમાં છેદ ઉડે. તો જો 8 5 છે તો આ છેદમાં 5 છે તો 5 અને 5 કેન્સલ, 8 અને 8 કેન્સલ અને 3 અને 3. તો અંશ અને છેદમાં 5 5 ઉડી જાય છે, 8 8 પણ ઉડી જાય છે અને 3 3 પણ, બધી સંખ્યા ઉડી જાય છે. તો જવાબ શું આવે? 1. કેમ કે 5 એકા 5, 8 એકા 8, 3 એકા 3. જવાબ આવે 1. 10 -3.2/7 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. આ કઈ સંખ્યા છે? સમમેય સંખ્યા છે. તો 10મી ખાલી જગ્યાનો જવાબ આવે સમમેય સંખ્યા. 11 4/5માં અંશ ખાલી જગ્યા છે. તો 4 અંશમાં છે અને છેદમાં 5 છે તો અંશ લખવાનો છે. તો અંશ કયો છે? 4. તો જવાબ આવે 4. 12મી ખાલી જગ્યા 6/11માં છેદ ખાલી જગ્યા છે. તો 6/11 એમાં છેદ કયો છે? 11. તો જવાબ આવે 11 છે. 13 3.2/5 એટલે 3.2 પૂર્ણાંક ખાલી જગ્યા છે. તો પૂર્ણાંક કઈ સંખ્યા છે? 3. તો જવાબ આવે 3. તો અંશ એટલે ઉપરની સંખ્યા, તો અંશ નીચેની સંખ્યા એને કહેવાય છેદ, અને આગળની જે સંખ્યા એને કહેવાય પૂર્ણાંક. બરાબર. હવે 14મી ખાલી જગ્યા 4.1/3 એટલે 4.1/3 અપૂર્ણાંક ખાલી જગ્યા છે. 4 છે એ તો પૂર્ણાંક છે, તો અપૂર્ણાંક કયો હોય? 1/3 એટલે કે 1/3. તો અપૂર્ણાંક 1/3 છે, 1/3 છે. 15મી ખાલી જગ્યા 3.2/5 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. p/q સ્વરૂપમાં લખાય એટલે આ મિશ્ર સંખ્યા આપણને જે આપી છે એ મિશ્ર સંખ્યાને આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યામાં ફેરવવાનું. કેવી રીતે? જો પૂર્ણાંક અને છેદનો ગુણાકાર 5 * 15 અને 2 ઉમેરવાના. તો 5 * 15 ને 2 17, 17/5. તો જવાબ આવે 17/5 લખાય. તો કોઈ પણ મિશ્ર સંખ્યાને અપૂર્ણાંકમાં p/q સ્વરૂપમાં આવી રીતે ફેરવી શકાય. 16મી ખાલી જગ્યા 0.8 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. 0.8 છે, પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે એટલે છેદમાં 10 આવે. જવાબ આવે 8/10. 17મી અને છેલ્લી ખાલી જગ્યા 0 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો 0 ને p/q સ્વરૂપમાં કેવી રીતે લખાય? 0 જ લખી શકાય. બરાબર. 0નું કોઈ અસ્તિત્વ નહીં, સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા છે. 0નું p/q સ્વરૂપ 0 જ લખી શકાય. તો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 પણ પૂર્ણ થાય છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ 9 સમમેય સંખ્યાઓમાં જે કંઈ પણ સમમેય સંખ્યા વિશે સમજૂતી સમજાવી છે એ સમજૂતી સમમેય સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, સમમેય સંખ્યાના ગુણધર્મ, વિરોધી સંખ્યા, વ્યસ્ત સંખ્યા અને સંખ્યા રેખા વ્યવસ્થિત સમજૂતી સમજી લેવાની તમારે અને પછી લખવાની. અને સ્વાધ્યાય પોથીનો પ્રશ્ન 1 અને 2 પણ વ્યવસ્થિત જવાબ સમજીને ચોપડામાં લખવાનો. ઓકે, થેન્ક યુ.